सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हरि ओम। आमे आज ईशावास्य उपनिषदर अंतिम कक्षा को जीवा आपण मान समस्त को मोर हार्दिक स्वागत आंतरिक प्रणाम। हतरी मंत्र आम पाठ करवा पढ़ुची आपण मैंने देखिए। लास्ट चारोटी मंत्र हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्यधर्माय दुष्टये उषन्नैकर्षे यम सूर्य प्रजापत्यो विभरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि सोऽहमस्मि। योऽसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। वायुरनिलो अमृतम् अथेदं भस्मान्तङ्गं शरीरम् ॐ कृतस्मर कृतगं स्मर कृतो स्मर कृतगं स्मर। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मत् जुहुराणो मेनो भूयिष्ठां तेनो भक्तिं विधेम भूयिष्ठां तेनो भक्तिं विधेम। हरि ओम। हरि ओम। गत थर आमे कर्म आउ उपासनार समुचय कथा देखुले। फिर उपासना सगुण साकार ब्रह्म निर्गुण निराकार उपासना दुई ब्रह्मर दुई प्रकार उपासनार समुचय कथा देखुले। आपण मानको किसी डाउट रही मो गोटे कही रखी गोटे कथा आम आरंभ करथिले। प्रथमे कर्म एवं उपासनार समुचय कर्म एवं उपासनार समुचय सेठी देखाइला सत्यमाता देखैथिले जे कौन केवल कर्म करिया होची भयानक अंधं तम उपविशन्ति ए अविद्या उपासते कहले जे केवल कर्मर सहायता नब सेता भविष्य कौन ता जीवन अंतिम परिणाम कौन केवल दुख हम। आपण कहतु सत्यमाता तो एमती कहते ठीक ना भूल आप निजे विचार करते। फिर कौन कहते ना ततो भूय व्यते तम ययु विद्यायागमृता जे केवल उपासना कर से भी अंधकार भोज। ये कथा गुड़ा आपन को बहुत अड़ुआ लगुला किए कम्प्लेन कले आज्ञा कर्म कले कि असुविधा केवल कर्म कले कि असुविधा केवल उपासना कले कि असुविधा। आ सत्यमाता कौन कहते अविद्या मृत्युमुच्यते विद्या अमृतम स्मृते कहले अविद्या मान कर्म कहले कर्म आचरण कर्म और उपासना दुईटा जाक मिसिक कर्म। अच्छा कहले जड़े जदि लोक खाली कर्म कर से वार्कहोलिक हम खाली कर्म कले कर्म तो अनेक दोष अच्छी से दोष गुड़ाक मिल कर्तापण बढ़ तापर तार कर्तार कर्मर फल हूँ अशाश्वत तेणु कृति महदधौ पतन कारण फलम अशाश्वतम गति निरोधकम ये सब कथा मुझे कही कर्म मनीष को शेष नहीं अंधार पकेब कही केवल कर्म जहाँकि बहुत सफल होता लोक मैंने अनेक समय आत्महत्या करते आउ कर्मर अनेक प्रकार तार दोष थाए आम देखी। फिर कहले कौन ना केवल कर्म कले भयानक केवल उपासना कले केते लोक कौन ना आम आध्यात्मिक आध्यात्मिक ये कथा कही कौन ना कहले आम पूजाटा करूँ सका 11टा देखे तापर आ कौन फिर किए किए करदे घरे गंडे रोषे खाଇବା पीवा करूँ खाई पीक फिर कौन चलीगलु आ कौन कथा श्रवण करिया फिर आसिले कौन ना फिर मंदिर आरती को पलैलु आउ दिन जाक देखले आ कौन प्रोडक्टिव वर्क आउ कि ना केतले पूजा कलु केतले जप कलु केतले ध्यान कलु एमती होकर दिनटा आमर पूरा कटिगला कटिगले श्रुतिमाता कहते जे बाबा एटा कले तत्व भूय एवते तम कहले ये तोर महत्व विनष्ट हम कर्तव्य कर्म छाड़ी देकर केवल कौन खाली राम राम कले हम ना एमती कथा कहुची। तेणु कर्म आ उपासना दुईटा जाक मिसेकरी करने श्रुतिमाता उपदेश देले। फिर उपासना कहला परे आउ गोटे कथा कहले कौन कहले
ନା ସେ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା। କହିଲେ କେବଳ ଯିଏ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା, ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ମାନେ କ'ଣ? ସଗୁଣ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ରୂପଟିଏ ଅଛି, ଗୋଟେ ରୂପଟେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ରୂପ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏ ଉପାସନାରେ ଯେଉଁ ସମୁଚୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଠି ଦେବତା ଉପାସନା କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର। ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶଙ୍କୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ସଗୁଣ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରିବାକୁ। କହିଲେ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ମାନେ କ'ଣ? ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଜପ କରିପାରିବେ, ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ, ବା କେବଳ କଥା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ, ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ, ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ, ଜପ କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଗୁଣ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାହେଉଛି ନିରାକାର, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା। ଯାହାର ଆକାର ନାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ହେବ, ଧ୍ୟାନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ହେବ। ତେଣୁ କହିଲେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସମ୍ଭୂତି ଆଉ ଅସମ୍ଭୂତି, ସେଇଠି ହେଲା ଅସମ୍ଭୂତିର ଉପାସନା ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ସମ୍ଭୂତି ମାନେ କ'ଣ? ସାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଟିକେ ସ୍ଥୂଳ ଉପାସନା ହେବ, ପୂଜା ଜପ ଆଦି। ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା ଜପ ଧ୍ୟାନ କଥା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକାର ଅଛି, ଆକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆକାର ନାହିଁ ତାର ଉପାସନା ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଆଦି ଉପାସନା ସେଇଠି ହେଲେ, ସେଇଠି କଲେ ଫେର କହିଲେ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ମାତା କହିଲେ କ'ଣ? ଦୁଇଟା ଯାକ ଉପାସନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳ ମିଳିଯିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ରୋଗ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିପି ବଟିକା ଖାଇକିରି ଆସିଛି, ସେଠି ତାଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଟିକା ତ ଖାଉଛି, ତମ ବିପି ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ? ୟାର କାମ କିଛି ଅଲଗା, ତାର କାମ କିଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଖାଇବ କେବଳ, ତେବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି, ଅନେକ କଥା କହିଥିଲି। କହିଲେ କ'ଣ? ଆଗ ତାର ଉପକାର କ'ଣ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଭକ୍ତି ଶରଣାଗତି କଥା କହୁଥିଲି, ଶରଣାଗତିର ଭାବ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯାହା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା। ଏ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା କହିଲେ କ'ଣ? ମଣିଷର ଅନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଚାଲିଯାଏ, ଅନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଚାଲିଯାଏ। ଅନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ କ'ଣ କହିଲେ? ବାହାରର ଦାରିଦ୍ରତା, ବାହାରେ କ'ଣ ନା ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାର ଦାରିଦ୍ରତା। କହିଲେ ବାହାର ଦାରିଦ୍ରତା କ'ଣ ନା ଚାଲିଯାଏ ତାର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା। ତ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ନା ସାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧରିଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭିତର ଅନେକ ମନ ଦୋଷ ଥାଏ, ଭିତର ଅନେକ ଦୋଷ ଚାଲିଯାଏ। ବାବାଟା ଦେଖାଯାଉନି, ଲାଇଟ୍ ଲାପଟପ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ହେଲାନି, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଇନଭର୍ଟର ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ନା କହିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦୋଷ ଚାଲିଯାଏ। କ'ଣ ଦୋଷ ଚାଲିଯାଏ କହିଲେ? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବ ଚାଲିଯାଏ। ମୁଁ ଉପାସନାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲି। ଉପାସନା ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ସମଷ୍ଟି ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବାକୁ ଉପାସନା କୁହାଯାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଉପାସନା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଠି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବ ଚାଲିଯାଏ। ମନରେ ଅନେକ ଦୋଷ ଥାଏ, କାମ ଆଦି ଦୋଷ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଏ। ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଥାଏ, ଖରାପ ବାସନା ଥାଏ, ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଗୁଡ଼ିଏ କୁହନ୍ତି ପଶୁ ଭଳିଆ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଭାବ ଆସିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ
ଭିତରୁ କାମ ଆଦି ଦୋଷ ଚାଲିଯିବ, ବ୍ୟବହାର ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ହେଇଯିବ। ଏବଂ ବାହାରେ କ'ଣ, ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନରତ୍ନ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ସେଆଡ଼େ ଏକା କର୍ମଟା ଅଛି, କର୍ମ ଗୋଟେ କଥା ଆଗରୁ ଅଛି। କେବେ ଉପାସନା କଥା, କର୍ମ ସାଙ୍ଗେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ନହେଲେ ହେବନି, କର୍ମଟା ଅଛି। କର୍ମ ସହିତ ପୂଜା, ଅଭିଷେକ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇତ୍ୟାଦି ଉପାସନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଚାଲିଯିବ। କହିଲେ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାର ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଯଦି ଆମେ ଉପାସନା କରିବା, ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ମନର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଯିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଫେର କ'ଣ ନା, ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଲୟ ଉପାସନା ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ଲୟ ଉପାସନା କଥାଟି କହୁଛି। ସେଠି କ'ଣ, ମୁଁ ଗଲାଥର ଆପଣଙ୍କୁ ବିପାସନା ଧ୍ୟାନ କଥା କହୁଥିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରକୃତି ଲୟ ଉପାସନା କଥା କହିବା। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? ତେବେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରକୃତି ଲୟ ଉପାସନାଟି କ'ଣ ଏବଂ ତା'ର ଉପକାର କ'ଣ? ସେଠି ତାକୁ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭର ଉପାସନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଠି ହେଲେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲୁ। କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ପୃଥିବୀ କ'ଣ ନା ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଲୟ ହେଇଯିବ। ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଯାଇକରି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ଜଳ ପରେ କ'ଣ ନା, ଜଳଟା ପରେ ଅଗ୍ନି ହେଇଯିବ, ଅଗ୍ନିଟା ଫେରେ ବାୟୁ ହେଇଯିବ, ବାୟୁଟା ଫେରେ କ'ଣ ଆକାଶ ହେଇଯିବ, ଆକାଶଟା ଫେରେ କ'ଣ ନା ମହାତତ୍ଵ ହେଇଯିବ, ମହାତତ୍ଵ ହେଇକରି ଫେରେ କ'ଣ ନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ତାମାନେ ଯେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପ୍ରଳୟ କାଳ କହିଲେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟଟି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର ବାଚାରମଣ ଭଳି ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତରେ କେମିତି ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରଳୟ କରିବା, ପ୍ରଳୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯେ ପୃଥିବୀଟା କେମିତିଆ ପୁରା ଜଳମୟ ହେଇଯିବ, ଜଳଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ମିଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଦିନେ ଗୋଟେ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଦିନେ ଥିଲା କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡଟା ଫେରେ ଜଳ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଜଳ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ, ଜଳ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡଟା ଫେରେ କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେଇଯିବ, ପୁରା ବାୟୁ ହେଇଯିବ। ବାୟୁଟା ଫେରେ ଆକାଶ ହେଇଯିବ, ଆକାଶଟା ଫେରେ କ'ଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଲେ ସେ ପ୍ରଳୟ କାଳର ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ବା ପ୍ରଳୟ କାଳର ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ପ୍ରଳୟ କାଳଟା କେମିତି ଥିବ ସେ ବହୁତ ବିଚାର କରି ପଢ଼ି ବୁଝି ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛି। କହିଲେ ସେଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭର ଉପାସନା କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ସେଇଠି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ଇହ କାଳରେ ଯଦି ସେ ଉପାସନାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଇହ କାଳରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବସିପାରିବେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କହିଲେ ଫେର କ'ଣ, ଯଦି ଶରୀର ବି ଯିବ, ଶରୀର ତ ଯିବ, ଶରୀର କାହାର ରହିବନି। ଶରୀର ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଶରୀର ଗଲା ପରେ ଫେର କହିଲେ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଳୟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ନା ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ବଜାଇ ରହିବ। ଫେର ତା ପରକଳ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ବାଲା ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକରି ସେ ଜନ୍ମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳ୍ପରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବ। ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ନାଇଁ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାହାର ଏତେ ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ କହୁଥିଲି କ'ଣ, ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସାତ୍ଵିକ ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମହାତ୍ମାନନ୍ଦଜୀ କହିଲେ, ସେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ରହୁଥାନ୍ତି। କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାତିରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଠୁ କ'ଣ ନା 4ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହାତ୍ମା ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ। କହିଲେ 6:30 ବେଳକୁ ଯାଇକି ଝରକା ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ହଉ 8:30 ବେଳକୁ ଭେଟିବା। 8:30 ବେଳକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ 10:30 ବେଳକୁ, 12:30 ବେଳକୁ, କହିଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଳେଇ ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେ ଧ୍ୟାନ
ଆମେ କ'ଣ 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ ବସିପାରିବା। ହେଲେ ଏମିତି ମଣିଷର ସାତ୍ଵିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଲୋକ ଏତେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ହିନ୍ଦୀ ଆସିଲା। କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଆସିଗଲେ ବି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣ କ'ଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିବେନି? ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିବେ। କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ କଲେ? ମୋଟେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ବ୍ୟାପାର ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ହେବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେବ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କହିଲେ ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ ତ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା କାମ ଆଦି ଦୋଷ ଥାଏ, ସେ କାମନା ଆଦି ଦୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ତ କରନ୍ତି, ଉଠିଲା ବେଳ ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ଥାଏ, ରାଗିବାର ପ୍ରକୃତି ଥାଏ, ବାଡ଼ି ଧରିଲେ ବାଡ଼ି ଦେବାର ପ୍ରକୃତି ଥାଏ, ସବୁ କଥା ବାହାରେ। କହିଲେ ଇଏ କି ସାଧୁ କ'ଣ ଉଠିଲେ କ'ଣ ମାଡ଼ପିଟି କରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ସେମିତି ସାଧୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଠିକ୍ରେ ନ ବୁଝିବେ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ଯଦି ଶ୍ରବଣ ମନ ଆଦି ଶ୍ରବଣ ଆଦି କରିକି ଯଦି ଭକ୍ତିଭାବ ଡେଭଲପ୍ ନ କରିବେ, ଯଦି କ'ଣ ନା ଉପାସନା ଯଦି ଆପଣ ନ କରିବେ, ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଯଦି ଉପାସନା ଆପଣ ନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶାନ୍ତି ରହିବନି, ସୁରକ୍ଷାର ଭାବ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଧ୍ୟାନାଭାସୀ ହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମକୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସତ୍ୟ ମାତା ଉପଦେଶ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଗୋଟେ ଅନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ମନର ଚିତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଆସି ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ଏମିତି କଥା କୁହାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମ ସମୟ ବେଶୀ ନେଇଯାଉଛି, ଆମର ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରିବ ବୋଲି। ତେବେ ଏ ଈଶାବାସ୍ୟର ଶେଷ 4ଟି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହିରଣ୍ମୟେନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟଶାପିହିତ ମୁଖം ତତ୍ତ୍ୱଂ ପୁଷନ ପାବୃଣୁ ସତ୍ୟଧର୍ମାୟ ଦୁଷ୍ଟୟେ। ଏଠି ହେଲା 15 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଏ କରୁଛି? ଜଣେ ସାଧକ ଯିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆପଣ କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଫର୍ ଅସ୍, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଉ ଯିଏ ମରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ଯିଏ ମରୁଛି ସେ ମନ୍ତ୍ର କେବେ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ବି କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆପଣ 100 କି 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ? ଓ 100 ମିନିଟ୍ରେ ବି କିଏ ଟଳି ନ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ତେଣୁ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା କଥା। ଯାହା ଆଜି ନାହିଁ ତାହା କ'ଣ ମରିବା ସମୟରେ ହେଇପାରିବ? ଲୋକମାନେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ବସିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ବାପା ନାରାୟଣ କହିଲ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିଲା ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ସିଆଡ଼େ ବାପା କହୁଥିବେ କ'ଣ ଆରେ ଦୋକାନକୁ କିଏ ଗଲା? ତୁମେ ସବୁ ତ ଏଠି ବସିକି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଦୋକାନକୁ କିଏ ଗଲା? ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ସାଧକ, ଏ ସାଧକ ଗୋଟେ ବହୁତ ପକ୍କା ଲୋକ, ଏ ସାରା ଜୀବନ ସତ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। କେବଳ ଖାଇ ପିଇକି ଜୀବନଯାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ୟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ଭାବନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଖାଲି କ'ଣ ଟିକେ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଦେଲେ ହଁ ଆଗେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଗେ ଆମର ସ୍ଥିତି ବୋଲି ଭାବି ନେବା କଥା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସାଧକ ଜାଣିଲେଣି, ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଚାଲିଯିବି, କେଉଁଠି ଚାଲିଯିବି? ମୋର ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଥିଲେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଧାମକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ରିୟତେ ତସ୍ୟ ୟମିନ ଚର୍ଚ୍ଚା। ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ନାରାୟଣଙ୍କ ପରିଷଦ ବର୍ଗମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଶିବ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ,
ଶିବଙ୍କ ଗଣଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଗଣଦଳ ଆସି ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଯମଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସିଯିବେ, ଚାବୁକ ମାରି ମାରି ଚାଲ, କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ ତ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ, ତତେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କଲେ ଯାଇକି ତୁ ବୁଝିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଣେ ସାଧକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯମଙ୍କ ଗଣଦଳ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଧକ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ମୟେନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟସ୍ୟାପିହିତ ମୁଖମ୍ ତତ୍ତ୍ୱଂ ପୋଷଣ ପାବୃଣୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମାୟ ଦୁଷ୍ଟୟେ। ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଧାମରେ ଶରଣ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଜୀବନ ତ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା, ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ଯେ ଦର୍ଶନ ହେଇନି ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଲାଭ ମିଳିବା କଥା ହେଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉପାସନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇନି। ହିରଣ୍ମୟେନ ପାତ୍ରେଣ, ହେଲେ ହିରଣ୍ମୟ ସୁନାର ଥାଳିରେ, ସତ୍ୟସ୍ୟ ଅପିହିତ ମୁଖମ୍, ସତ୍ୟସ୍ୟ ମୁଖମ୍ ଅପିହିତମ୍, ସତ୍ୟର ମୁଖଟା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ରହିଛି। କହିଲେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି? କହିଲେ ହଁ, ଆମର କିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି ସତ୍ୟ। କହିଲେ ସେ ସତ୍ୟର ମୁହଁଟା ଥାଳିରେ, ସୁନା ଥାଳିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ କଥା କି? ହେଲେ ହଉ, ଯଦି ଆଖିରେ ଅର୍ଥ କରିବେ ଏମିତିଆ। ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଂ ପୋଷଣ ଅପାବନୁ, କହିଲେ କାହାକୁ ଏ ସାଧକ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ପୋଷଣ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ହେ ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଅପାବନୁ, ସେ ଯେଉଁ ଥାଳିଟା ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଅପାବନୁ, ଅପାବନୁ ବୋଲି କ'ଣ? ଅପସାରାୟ, ହଟାଇ ଦିଅ, ଏ ଥାଳିଟା ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ତୁ କିଏ କରେ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟଧର୍ମ। ସତ୍ୟଧର୍ମ ଆୟ ଦୁଷ୍ଟୟେ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ନା ସତ୍ୟଧର୍ମ। ହଁ ସତ୍ୟଧର୍ମ ତୋ ନାଁ, କେମିତି ତୋ ବାପା ମା ନାଁ ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଅଛି କହିବି। କ'ଣ କରିବୁ ତୁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟୟେ, ଟିକେ ଦେଖିବି। କାହାକୁ ଦେଖିବୁ? ନା ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଓହୋ, ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବି, ଯେ ସତ୍ୟର ଆଧାନ, ଯେ ମାନେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା, ହିରଣ୍ମୟେନ ପାତ୍ରେଣ, କହିଲେ ସୁନାର ଥାଳିରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି, ସୁନାର ଥାଳିରେ ସତ୍ୟର ମୁଖ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଏଠି କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ଯଦି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ହେବ? କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପାସନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଉପାସନାରେ ଗୋଟେ ବିଧି ଥାଏ। ହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷର ଉପାସନା କରାଯାଏ? ଉପାସନା ମାନେ କ'ଣ? ନିକୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବନା, ଏଠି ଉପାସନା କୁହନ୍ତି। ହେଲେ କୁହନ୍ତି ନର୍ମଦା ନଦୀର କୌଣସି ପଥରକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବେ। କହିଲେ ହର କଙ୍କର ଶଙ୍କର ହେ, କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର, ନର୍ମଦା ନଦୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ହେଉଛି ଶଙ୍କର। ହେଲେ ନର୍ମଦା ନଦୀରୁ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଆଣିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଶଙ୍କର ବୋଲି କହିବେ। ହେଲେ ଫେର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀର ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଷାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। କହିଲେ ଗୋବରରେ ଗଣେଶ, ସୁପାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ଇଏ କରାହେଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ପିପଳ ବୃକ୍ଷରେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସନାର ବିଧି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବତେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ସାଧକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲାଇଟ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲାଇଟ୍ଟା କ'ଣ? ସେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ବା ହିଟ୍ର ଗୋଟେ ଫର୍ମ। ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ସବୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର। ବହୁତ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କହିଲେ ସେଇ
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସେଇଟା ଟିକେ ସେ ଥାଳିଟା ସୁନାର ଥାଳିଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆରେ ସୁନା ଥାଳିଟା ଭଲ ହେଲେନି, ସୁନା ଥାଳିଟା ବହୁତ ଚକଚକ୍ କରୁଛି, ପୁରା ସୁନାଟା ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ସାଇନିଂ କରୁଛି, ଏତେ ସାଇନିଂ କରୁଛି, ଏତେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ, ଏତେ ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ କହିବା 2 PM ଖରା ସମୟରେ ଆପଣ କହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଜଳି ଯାଉଥିବ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ? କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ସେ ସୁନାର ଥାଳି ମାନେ ଏତେ ଆଲୁଅ ବାହାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଯଦି ସେ ତେଜଟା ଯଦି ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ସେ ଥାଳିଟା ହଟେଇ ଦେବା ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ତେଜଟା ଯଦି ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସମୟ କ'ଣ ନା ରାଇଜିଂ ସନ୍ ଆଉ ସେଟିଂ ସନ୍, ଉଦୀୟମାନ ଆଉ ଅସ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାର, ତାଙ୍କୁ ଅରୁଣଦେବ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତ ଏଠି ତ ସାଧନାର ଭାଷା ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହିରଣ୍ମୟୀନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟସ୍ୟ ଅପିହିତ ମୁଖମ୍। କହିଲେ ସତ୍ୟର ମୁଖ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଛି। ତତ୍ତ୍ୱମ ଅପାବନୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପୁସନ୍ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଦୁଷ୍ଟ, ହେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। କହିଲେ କାହିଁ ତୋ ନାଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ତ ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୋର ଧର୍ମଟା ହେଲା ପୁରା ସତ୍ୟରେ ରହିବା, ମୋ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମୋର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ମୋ ନାଁଟା ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। ମୁଁ ସେ ସତ୍ୟ ମୁଁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପରମ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଥାଳିଟା ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଥାଳିଟା କ'ଣ ଜିନିଷଟା? କହିଲେ ଆପଣ ବେଦାନ୍ତ ଭାଷାରେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ସେ ଥାଳିଟା କ'ଣ? ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଈଶାବାସୀ ଜଗମ୍ ସର୍ବମ୍, ଯେଉଁଠି କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଏସବୁ କ'ଣ ବସ୍ତୁ ଜଗତ, ଜୀବ ଜଗତ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି କ'ଣ ଉପେକ୍ଷ ନାମ ରୂପ ଦ୍ୱେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବସ୍ତୁନି। କହିଲେ ଏଇ ନାମ ରୂପ ଦୁଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁନ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାମ ରୂପକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? କହିଲେ କ'ଣ ଅସ୍ତି ଭାତି ପ୍ରିୟମ୍ ରୂପମ୍ ନାମ ଚୈତନ୍ସକମ୍ ନାମ ଚୈତନ୍ସ ପଞ୍ଚକମ୍ ଆଦ୍ୟତ୍ରୟ ବ୍ରହ୍ମରୂପମ୍ ତतो ଦେୟ ଜଗତ ରୂପମ୍। କହିଲେ କ'ଣ କି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗଦେଶ ବିବେକରେ ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି। କହିଲେ ନାମ ଆଉ ରୂପକୁ ଯଦି ହଟେଇ ଦେବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ରୂପକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ତ ନାମ ବି ହଟିଯିବ। ରୂପକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରୂପକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ରହିବ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବେଞ୍ଚଟା ପଡ଼ିଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଞ୍ଚଟା ପଡ଼ିଛି, ଏ ରୂପଟାକୁ ଆପଣ ଡିସମାଣ୍ଟଲିଂ କରିଦେବେ, କ'ଣ ହେବ ନା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। କହିଲେ ତାର ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ରହିବ। ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବେ, ନା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଫାଏ କରିଦେବୁ, ଲିକ୍ୱିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ନା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇଯିବୁ, କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ପୁରା କେଉଁ ପ୍ଲାଜମା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇଯିବୁ, କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ଫୁଣି ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ ଦେଖେଇବ? ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି, ଏଟାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖେଇ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ବି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖା ବି ପଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଅସ୍ଥି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଭାସମାନତା, ସେ ତା ନିଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଦେଖେଇଦେବ, ଅସ୍ଥି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଭାତି ନାଇଁ, ଅସ୍ଥିଟା ରହିଲା, ଭାତି ମାନେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖେଇବାର ଗୁଣଟା। ଅସ୍ଥି ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ନା ପରମାଣୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେ ଆଉ କେଉଁ ରୂପରେ ରହିବ? କେହି କିଛି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସ୍ଥି ଭାତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ କହିଲେ ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ନାମ ଆଉ ରୂପକୁ ହଟେଇକିରି ଦେଖି ଶିଖିଲେ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷଟି ଛାଡ଼ି ନାମ ରୂପରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ
आम तत्व को आम भूली जाऊँ। फेरे जिन कहते कौन ना से भगवान राम जिते माया हरिण को देखिले बोले कौन गोटे सुनार हरिणटे ताकू देखिक पछे गोड़े कहले से गोटे राक्षसटे बोली देखी हेलानी से गोटे कौन हरिण बोली देखाला सीटा कौन शाइनिंग थिला तेणु जो शाइनिंग अच्छी से माया अच्छी माया जो अच्छी कौन ना से आमको से अन्यथा दर्शन से कर। अच्छा कहले ये अन्यथा दर्शन जो कौन आम देखिपारूना कहले यहाँ कहार धर्म ना ये उपाधिर धर्म ये उपाधिर तेज यपरी से आमको पराभूत कर मन करतु गोटे कथा मन करतु आम जा भारतर राष्ट्रपति सहित आम इच्छा कले कथबार्ता करने जदि आमको बाईचान्स गोटे परमिशन मिलगला आम सामना को गले आम कौन कहवा बोली कहला हम आमर पूरा मुंड खराब हो आम किपर पार्टी खोली पार ना कहीं खोली पार ना। प्रथम कथा है इफ यू हैव ए हायर पर्पस यू कैन एड्रेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू हैव नो प्रॉब्लम आदि कौन आप गोटे परम सत्य कथा कहते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पाखे आप पार्टी खोली कहीपर आ बाकी आप ये लुण तेल कथा कह गले राष्ट्रपति कह अरे मु तो राष्ट्र मुख्य तो तेल लुण कथा शुणापी मत कौट समय अच्छे से गुड़ा मत शुणा ना समय ना आम साहस करवा ना कहवाई कौन ना जो उपाधिर जो पराभव अच्छी उपाधिर जो चमक अच्छी से चमक आगे आमर व्यक्तित्व मौली जाए आम से पार्टी खोली कहीपारती ना। तेणु जदि देशर राष्ट्रपति पाखे ये उपाधि पाखे एत बड़ सामर्थ्य अच्छी आम पार्टी खोली पारूना पराभूत हो जाऊ भगवान पाखे आम कौन ना जो पावर अच्छी आम देखिपारूना स्वरूप आम जानीपारू ना। आपण अनेक सद्गुरु मान संगे तो मिशन आप सद्गुरु को आप देखी आप कथबार्ता है कौन कथबार्ता है कहले पाखक गला बेलू कि आपंकर कथा कि नथिबो कहीं नथिबो जो ज्ञान जो तपस्या जो मानसिक उच्च स्थिति ता सामने मु आगे कौन आपण आम फुंकी देले उड़ीगला भाया सामान्य मनुष्य गुड़ा आम कौन कह। तेणु जदि कहले किंतु आपण जदि सेवक होते टे कौन खावा दौथे लुगा सफा टे करुवे ये सब कथा करुवे तेरे कौन ना सी उपाधिर जो महिमा आउ हटई देवे आपण संगे कथबार्ता हो पारे सी आपण संगे थटा मजारे कथा कहे एमती कथा। तेणु कहली से गुरु पाखे जदि आम ज्ञान आने चाहूँगी सबुठ बड़ कथा है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्न सेवया सेवा कथाटी बर्तमान उठीगला आज्ञा पैसा दे पढ़ीदेव पैसा दे पाठ पढ़ले कॉलेज पाठ हम ये पाठ हम ना। तेणु हाँ तेणु आम कौन कहूँ ये भगवान को प्रार्थना कराऊँगी प्रभु आपण उपाधि ये तेजियान जिते अर्जुन को भगवान भी देखईदेले विश्वरूप से किसी देखिपारे कहले दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिम योगम ईश्वरम कहले हो देख देख मुझे आई पावर टे बढ़ी दूसरी माइंड पावर टे बढ़ी दूसरी तू देख तथापि अर्जुन कौन ना भयर छानिया हो गले। अच्छा आपण आम कौन आज्ञा ईश्वर दर्शन केबे हम ईश्वर दर्शन हेले आपण आम आ संभाली पारे ये आम जीवन चलव ईश्वर दर्शन आमर मानसिक स्थिति टी दृढ़ हो आज्ञा सद्गुरु मिलूना सत् शिष्य ना गुरु भगवान पठेदेवे किसी चिंता करते आपण जो प्रस्तुत हो गुरु आपण भाषा आसी कौन उपस्थित होपे आविर्भूत हो। हाँ तेणु आम ईश्वर को देखिपारूँ जेहेतु जो सुना थालीटा अच्छी से मुख घोड़े रही ये कथा यार अर्थ। तेरे साधक ये प्रार्थना कर प्रभु शेष समय आसला आड़ जी आपण पादरे मत शरण टे मिलू प्रार्थना कर मु तो पढ़ेबी आपण मैंने आज शुणी काली भूलीजे निश्चित भाव में जदि मु आशा कर चारिटी मंत्र जदि आम कंठस्थ करती आम जीवन पर गोटे बहुत बड़ प्रार्थना हम आम 16 नंबर मंत्र को जीवा पुषन्नेकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य विहरस्मिन् समूह तेजो यत्यरूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि
सोऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पोषण हाँ ये साधक कौन से सूर्य देवता को सी इष्ट बोली से कौन ना उपासना कर आपण इष्ट जी हूँ आपण गुरु हो पारती आपण राम भगवान हो पाते कि भगवान हे पोषण पोषण माने जे पोषण कर पालन पोषण करती आपण मैंने सब जानते कि सूर्य देवता पालन पोषण कर हे पोषण हे कर्षे ऋषि मैंने ऋषति गच्छति ऋषि मैंने कले कौन ना जे मंत्र दृष्टा से सर्वज्ञ से ऋषि ले एकर्षि बोली ये कहुच्छी हे पोषण हे एकर्षि एकर्षे है कौन संबोधन संबोधन पत्र है एकर्षि एकर्षि संबोधन पत्र है हे एकर्षि माने जी एकला यात्रा करते से एकर्षि कहती सूर्य देवता एकला यात्रा करती एकर्षि कहुच्छी यम तांकर गोटे ना हूँ यम बोले यम मैंने कौन आमको जो यम देवता आमको आसिक नियंती बोले ना यम मैंने सी हूँ नियामक सी हूँ कंट्रोलर कि कंट्रोलर कहले पाखे गोटे रिमोट कंट्रोल अच्छी सी जिते बड़े कौन सूर्य अस्त होइजिबे ये पक्षी मैंने आपे आपे शोजे आउ कौन ना आम भितर तम गुण पलि आसब कहले से वृक्षलता वृक्ष गुड़ा कौन ना से से आउ ऑक्सीजन आउ एमिट करेंगे ना से कार्बन डाइऑक्साइड देवे काम आपे आपे बंद हो तेणु सी पाखे गोटे बड़ पावर अच्छे यम बोली कहुच्छी समय द्वारा सी समस्त को देखूँ आउ टे कौन टे समय गले मुझे बंद न कले स्वामीजी बंद करूँ आम पलैलु आम आपण न छाड़ी था आम छाड़देलु कौन किए शासन करे से समय तेणु से यम ये समयटा कौट अच्छी से दिन राति गणना आसूँ तेणु से हूँ यम सूर्य स्वीकरणाती सूर्य कहले से सूर्य समस्त स्वीकार कर धनी गरीब समस्त से स्वीकार कर समान भाव से सूर्य किरण दौरान स्वीकरणाती सूर्य प्रजापत्य प्रजापति ब्रह्मांकर ये सृष्टि प्रजापत्य एमती पांच ना कथा कहले हे प्रभु कहले कौन गोटे ना धरले डाकिले आज्ञा शुणवेनी 1 2 3 5 ना डाकिले शुणवे कौन दरकार कहीं डाकुचु रश्मिन समूह विभ रश्मिन समूह विभ कहले आपणकर आगे जो एटे गोटे जो आलोक रश्मि आसूची विभ मैंने उल्टा कर दियो कहले से आम आड़ को फोकस न करें आपण को आड़ को टे फोकस कर दिंतु मैंने कौन आउटवार्ड न करी आज्ञा इनवार्ड कर दिंतु रश्मिन समूह विभ रश्मि जो समुदाय को लाइट आपण रे अच्छी कौन उल्टा मोड़ी दिंतु तेज कहले हाँ आप तेजटा टे विड्र करनी आपण भीतर को नहीं जातु तेज कहले कहीं ते यत् कल्याणतम रूपम ते पश्यामि ते यत् कल्याणतम रूपम आपणकर जो कल्याणकारी रूप जो सौम्य रूप जो राइजिंग सन जो सेटिंग सन से कल्याणकारी रूप को टे देखापी चाहूँगी कौन हाँ देखिले साधक देखिले कौन देखुं यो सावसौ पुरुष सोहमस्मी कहले यह एव असौ पुरुष कहले ओ से जो पुरुष अच्छी से सूर्य भितर गोटे पुरुष अच्छी कहले सूर्य भितर गोटे देवता अच्छी यह असौ पुरुष से जो पुरुष अच्छा सह अहमस्मी कहले से मो भितर अच्छा कहले बा से हूँ मु अच्छा कहे कौन आगे एटार कथा कौन है अच्छा देखो ये सूर्य होचंदी आम आखिर अनुग्राहक देवता यहाँ हूँ अध्यात्म से अधिभूत सूर्यंकर काम है से प्रकाशित करवा से देखे पार्टी आम आखिर से प्रकार गोटे पावर अच्छे प्रकाशित करार तेणु कहनी कौन सूर्य गोटे लाइट प्रिंसिपल अच्छी जो लाइट की इल्यूमिन करुच्ची आम भीतर गोटे लाइट प्रिंसिपल अच्छी जे कि आम आखि को इल्यूमिन करुच्ची सूर्य भितर जो लाइट प्रिंसिपल अच्छी सूर्य को जे इल्यूमिन करुच्ची
ମୋ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି ମୋତେ ଯିଏ ଇଲୁମିନ୍ କରୁଛି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ବା ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ତେଣୁ କିଏ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ। ହେଲେ ପୁରୁଷ ମାନେ କ'ଣ? ପୁରୀ ଶୟନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱାତ୍ ବା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ତାକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ପୁରୀ ଶୟନାଥ ହେଲେ ଦେହ ଭିତରେ ଯିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବରେ ନଥାନ୍ତି, ତାମାନେ ଡେଡ୍ ନୁହେଁ, ଏଲାଇଭ୍ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି, ସେଇ ପୁରୁଷ ତ ମୋତେ ବି ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। ଖାଲି ସେତେ ମୋତେ ପ୍ରକାଶ କରୁନି, ସୋହମ୍ ଅସ୍ମିତି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ପୁରୁଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି, ମୋତେ ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଇ ଆମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁରା ଇଏ ତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ। ନା 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 ନା, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ବୋଧ ହେଇନାହିଁ, ଇଏ ବୋଧ ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ। କହିଲେ କ'ଣ ବୋଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଧ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯହ ଅସୌ ପୁରୁଷ ସହ ଅହମ୍ ଅସ୍ମି, ସେଠି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ବାବା, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାୱାର, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ପାୱାର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବତା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଦେବତା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ପୂଜ୍ୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପୂଜ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଦିନହୀନତା ନାହିଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୌଣସି ଦିନହୀନତା ନାହିଁ। ମଣିଷ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅହଂଗ୍ରହ ଉପାସନା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଅହଂଗ୍ରହ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ହେଉଛି ସିଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ସିଏ। ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ମା କାଳୀଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ବୋଲି ସେ ଉପାସନା କଲେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ଏମିତି ଆସେ, ଏବଂ ସେଇଟା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ନା ତାପରି ଆସିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ହେଲେ ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଏଠି ଯେମିତି ସୋହମ୍ ଅସ୍ମିତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ସେ ଅନୁଭବଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀଙ୍କି, ଆଉ ସେ କାଳୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କାଳୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଆଡ଼େ ପ୍ରସାଦ କଲା ଆଉ ଆଡ଼େ ବାଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବି ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଆରତୀ ସେଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ କ'ଣ, ଆରେ କ'ଣ ଏ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକରି ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଖାଉଛି ଭୋଗ ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ବାହାର କର। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବେ କି? ହେଲେ କ'ଣ ସୋହମ୍ ଅସ୍ମି ଇତି, ହେଲେ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆରେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯେଉଁ କାଳୀକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେ କାଳୀ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କ'ଣ ନା ଏହିପରି ଅନେକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉପାସନା କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଯାହା ଆମର ମହାତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାନ୍ତି, ସେଇଟା ଉପାସନାର ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 17 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା। ବାୟୁରନିଲମ୍ ଅମୃତମ୍ ଅଥେଦମ୍ ଭସ୍ମାତଙ୍ଗମ୍ ଶରୀରମ୍ ଓಂ କ୍ରତ ସ୍ମର କର୍ତ୍ତଗମ୍ ସ୍ମର କ୍ରତୋ ସ୍ମର କର୍ତ୍ତଗମ୍ ସ୍ମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ କୃତଗମ୍ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ବହି ଦେଖିଲେ ଗମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାୟୁ ଅନିଲମ୍ ଅମୃତମ୍ ଅଥେଦମ୍ ଭସ୍ମାତଙ୍ଗମ୍ ଗମ୍ ଶରୀରମ୍, ଏଠି ଗମ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓಂ କ୍ରତୋ ସ୍ମର କୃତଗମ୍ ସ୍ମର, ଏଠି ଗମ୍ଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ରତୋ ସ୍ମର କୃତଗମ୍ ସ୍ମର, ଏ ବେଦ ପାଠରେ ଗମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ରୁହେ। ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳ ଦିଏ, ପାୱାର ଦିଏ। ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଥାଏ। ମୁଁ କୁହାହେଉଛି ବାୟୁ ଅନିଲମ୍ ଅମୃତମ୍। ବାୟୁ ମାନେ କହିଲେ ବାୟୁ ଯାହା ଆମକୁ ଏନଲିଭେନ୍ କରୁଛି ବାୟୁ। ଅନିଲମ୍ କହିଲେ ଅନିଲ ବି ମଧ୍ୟ ବାୟୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସମଷ୍ଟି ପ୍ରାଣବାୟୁ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଏଟା ବ୍ୟଷ୍ଟି ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଛି। ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମଷ୍ଟି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତେଣୁ କହୁଛେ ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁ ସମଷ୍ଟି ପ୍ରାଣବାୟୁ ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଉ। ହେଲେ କାହିଁକି ସାଧକ ଏବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସୁଛି।
ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମୋର ଶରୀର ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁରେ ସମଷ୍ଟି ପ୍ରାଣବାୟୁରେ ସେ ମିଶିଯାଉ। ଅମୃତମ୍ କହିଲେ ଅମୃତ ହେଇଯାଉ ମାନେ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ସହିତ, ମାନେ ତାର ନାଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂତ୍ରାତ୍ମା ସହିତ ମିଶି ସେ ଅମୃତ ହେଇଯାଉ। ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସହିତ ମିଶି ଅମୃତମୟ ହେଇଯାଉ। ତାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଣବାୟୁଟି ମିଶିଯାଉ ମାନେ ଏଠି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ସାଧକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମୋର ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଉ। ତାମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ରମମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବାୟୁ ଅନିଲମ୍ ଅମୃତମ୍ କହିଲେ ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମୋର ପ୍ରାଣ ସମଷ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପ୍ରାଣରେ ଏକ ହେଇଯାଉ। ଚିନି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ମିଶୁ ମୋର ମୋ ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଦେଶରେ ଏ ଦେହ ମିଶିବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅଥେଦମ୍ ଭସ୍ମାତଗମ୍ ଶରୀରମ୍ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମୋ ଶରୀର ଭସ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି, ଭସ୍ମାନ୍ତକମ୍ ଭସ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋର ଶରୀର। ସାଧକ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନା ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବିମାନ ଫିମାନ ତିଆରି କଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ବିମାନରେ ବସିକିରି ଏବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭସ୍ମାତଗମ୍ ଶରୀରମ୍ ମୋ ଶରୀର ଏବେ ଭସ୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଓମ୍ କ୍ରତୁ ସ୍ମର କୃତଗମ୍ ସ୍ମର କ୍ରତୁ ସ୍ମର କୃତଗମ୍ ସ୍ମର। କ୍ରତୁ ବୋଲି କହିଲେ କ୍ରତୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କହିଲେ ରେ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ମନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ମନ କହିଲେ ରେ ମୋର ମନ କ'ଣ କ୍ରତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ମନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କୃତମ୍ ସ୍ମର କ୍ରତୁ ସ୍ମର କହିଲେ କୃତମ୍ ମାନେ କହିଲେ ସତ୍କର୍ମ। ଏ ମୋର ମନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଖାଇ ପିଇକିରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷତା କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ବଡ଼ କାମ କଲୁ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ୟୁଜଲେସ୍ ଲାଇଫ୍, ଗୁଡ୍ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ। କେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ସମସ୍ତେ କାମ ହେଉଛି ଟିକେ ହାତ ମିଶା ନାହିଁ। ମୋତେ କେଉଁଠି ସମୟ ଅଛି ଖାଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଦେଶର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଏକାଠି ବସିକିରି ଗପ ମାରିଲେ। କେଉଁଠି ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ମହାତ୍ମାମାନେ ଆସିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲଗେଇଲେ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗପ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗପ, ଏ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ଗପ, ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଗପ, ଏଇଆ କଥା। କିଛି ଗୋଟେ କେହି ଆମର ସେ କହୁଛନ୍ତି ରେ ମୋର ମନ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଛୁ ଟିକେ ଏବେ ଭାବିଲୁ, କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଭାବିବୁ। ଓମ୍ କ୍ରତୁ ସ୍ମର କୃତଗମ୍ ସ୍ମର କ୍ରତୁ ସ୍ମର କୃତଗମ୍ ସ୍ମର କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସତ୍କର୍ମ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ସ୍ମରଣୀୟ କର୍ମ କହିଲେ କ୍ରତୁ ସ୍ମର କୃତଗମ୍ ସ୍ମର ଦୁଇଥର କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କର, କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମ କରିଛି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର, ଯାହା ସ୍ମରଣୀୟ ଜିନିଷ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯାହା କ'ଣ ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ବେଳକୁ କ'ଣ ଭାବିବା କଥା। ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବିବା କଥା କ'ଣ, ପୁଅକୁ ଡାକ ମୁଁ ଦେଖିବି, ନାତିକୁ ଡାକ ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାଉ, କୁଆଡ଼େ ନାତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ପୁଅ ଗଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଧୁ ବୋଲି ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ନ କହିଲେ କେମିତି ହେବ। ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ଶରୀରର ଦେହକୁ ଜାବୁଡ଼ି ବସିଲେ କ'ଣ ପ୍ରାଣ ରହିବ। ଏଇ ଯମଦୂତମାନେ ଆସିଥିବେ ଚାବୁକ ମାରି ମାରିକି ଧରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତୈୟାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆରେ ଚାଲେ ଯିବା, ତୁ ଆସିଛୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଚାଲ ମିଶିକି ଯିବା, ଯମରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମରେ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଧରିକି ଯିବେ। ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଚାବୁକ ମାରି ମାରିକି ଧରିକି ଯିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭୟ ହୁଏ, ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼େ, ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏ କଥା ହେବନି, ମୋତେ ହେବନି ଏ କଥା, ଏ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ବାୟୁରନିଲମ୍ ଅମୃତମ୍ ଅଥେଦମ୍ ଭସ୍ମାତକମ୍ ଶରୀରମ୍
ओं करतो स्मर कृतगम स्मर करतो स्मर कृतगम स्मर। तापरे 18 नंबर मंत्र को देखिबा। अग्ने नयस पथाराये अस्मन् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्व जुहुराणो मेनो भूयिष्ठां तेनो भक्तिं विधेम। कौन हो अग्नि नय, हे अग्नि मते निय, नय माने हे अग्नि मते निय मते लीड कर। गमय नय माने आदि शंकर तारबेनी लिखले गमय, हे अग्नि मते नहीं चल देखे चल। सुपथार आए कहले भल भल रास्ता नहीं चल। कहले कौ रास्ता आज्ञा मत दक्षिण मार्ग नियंतुनी, उत्तरायण मत नियंतु। मोर आवागमन दरकार नहीं, पितामह विष्णु को भाया मो लाइफ हो। उत्तरायण में जाए राये कहले कौन कहीं ना मुझे शोभन माने भल फल पाइबापी टे चाहूँगी। कहले कहीं तू कौन सब कौन भल काम करूँ कि तो भल फल अच्छे कि? कहले ना कि आज्ञा कहले आपन तो सब जान अस्मान विश्वानि देव, अस्मान विश्वानि देव। कहले आपन होचंदी सर्वाणी देव, आपन समस्त को जानती है कि हम कौन भल कर कौन ना आप जानती। वायु वयुनानि विद्वान, वयुनानि मैंने कर्माणी। कहले मोर कर्म मोर संस्कार मोर बुद्धि आज्ञा आपण एगुड़ा विद्वान मैंने आपण एगुड़ा सब जानती आज्ञा, आप सब जानती। तथापि तथापि कौन कहूँ युद्धस्मत जुहुराण मेन युद्धि अस्मत कहले मो ठारू वियोग कर दियो। अस्मत युद्धि मो ठारू वियोग कर दियो। कौन कहले जुहुराण एनम एन, कहले जुहुराण माने कुटिल वंचनात्मक भाव। आ एन बोले कहले पाप पाप एवं कौन कुटिल बुद्धि। प्रभु एगुड़ाक मोठू मोटा नष्ट कर दियो। आज्ञा मुझे जानी आज्ञा आपण मत जानी मुझे खराब काम करे, किंतु एगुड़ा आज्ञा मोर ये पाप युड़ाक सब आप नष्ट कर दिंतु। मोर पूर्वकर्म गुड़ाक आप नष्ट कर भगवान चाहिए सब कर। जन्म कोटि अघनाशयित बही सन्मुख हो जब ही। कहले जन्म कोटि अघनाशयी, कहले कोटी जन्म पाप मध्य यदि भगवान को किए भगवान को मुह करगला भगवान तक सब नाश कर दिखती। एमती कथा हो युद्धस्व अस्मा जुहुराण मेन। कहले जुहुराण माने यही पंचनात्मक एन कहले पाप पाप कुटिल भाव एगुड़ा प्रभु आप नष्ट कर दियो। भूयिष्ठांग ते नम भक्ति विधेम। भूयिष्ठांग कहले अनेक थर, ते कहले तुमको नम भक्ति कहले भक्ति कहले नमस्कार द्वारा आपणकर पूजा करुची। हाँ नमस्कार द्वारा मुझे आपणकर पूजा करुची। जेहेतु मोर शरीर क्षीण हो गला, मोर हाथ उठुना, मु चल मरिया को चलनी, मु कौन नमस्कार द्वारा आपणकर पूजा करुची। मो अन्य किसी करें ना। मानसिक पूजा द्वारा मुझे नमस्कार द्वारा आपणकर पूजा करुची। मते आपण मो क्षमा करंतु। जे आम ये रखा आम आसंता थर मो पूजी कौन जेहेतु आम गोटे प्रोग्राम चलो आम जदि 6:30 रु 7:10 पर्यंत हम आसंता शनिवार आगे आउ थे समुदाय मंत्र को देखिपर। ओम हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।